Uh, Dear students, again we are continuing with the chapter of binomial distribution. Sorry, not chapter, the topic of binomial distribution. Binomial distribution is used when you have only two options or two outcomes in a trial. Trial is a small experiment, and n is the value where these trials are repeated more number of times. That is the value of n. So now this example we had left in between due to my problem in the connection. So we are doing this example again. So if 20% of the bolts are defective, now defective in the sense कि in a factory the bolts are being manufactured and 20% of the bolts are defective. So we have to find out the probability that out of 4 bolts chosen, 1 is defective, and the second question in this is at the most 2 are defective. Alright, the sample is of 4 bolts. म्हणजे काय होतं की 20% बोल्ट्स खराब असतात, तर आपण 4 बोल्ट्स उचलले तर त्यातले एक डिफेक्टिव्ह असण्याची शक्यता किती आहे. हे एक्झाम्पल ऑर्डिनरी प्रोबॅबिलिटीच्या मेथडनी सुद्धा आपल्याला सोडवता येईल, पण आपण हे आता बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशननी सोडवणार आहे. आता 20% म्हणजे पी डायरेक्ट 20 घ्यायचा नाही आहे, इट्स अ पर्सेंटेज नो. सो 20 आउट ऑफ 100 दॅट इज 0.2. सो द व्हॅल्यू ऑफ पी इज 0.2. The value of q is 1 minus 0.2, that is 0.8, and n is equal to 4. So now we want the first example I am solving now. You have to determine the probability when 1 is defective. Okay, now in our case success is being defective. So probability for one item being defective. So r is equal to 1. So NCR p raised to r, that is 1. And q raised to n minus r, that is 4 minus 1 equal to 3. And of course with calculations, with calculator you get 0.4096. Now the second example is slightly different. At the most 2 are defective. At the most म्हणजे काय, जास्तीत जास्त 2 डिफेक्टिव्ह पाहिजेत. म्हणजे 0 डिफेक्टिव्ह आला तरी आपल्याला चालेल, 1 डिफेक्टिव्ह चालेल आणि 2 डिफेक्टिव्ह चालेल. तर आता त्याला शब्दामध्ये मी असं लिहीन पी ॲट द मोस्ट 2 डिफेक्टिव्ह, आणि मॅथमॅटिकली आपण असं लिहिणार आहे पी वेन आर इज लेस दॅन इक्वल टू 2. जास्तीत जास्त 2 ना, म्हणजे आरची व्हॅल्यू 2पेक्षा कमी असायला पाहिजे. आता जास्तीत जास्त 2 म्हणजे काय, ए 0 किंवा 1 किंवा 2, त्या 3 केसेस आपल्याला घ्याव्या लागतील. प्रॉबॅबिलिटी वेन आर इज 0, प्रॉबॅबिलिटी वेन आर इज 1 अँड प्रॉबॅबिलिटी वेन आर इज 2. पी आणि क्यू सेम राहणार आहेत, एनसुद्धा सेम आहे. फक्त पहिल्या केसमध्ये आर बदलतो, दुसऱ्या केसमध्ये आर 1 होतो आणि थर्ड केसमध्ये आर 2 होतो. त्या व्हॅल्यूज टाकल्यानंतर व्हॅल्यू येते आहे 0.9728. ओके, द नेक्स्ट एक्झाम्पल, 10% of the bolts produced are defective. Alright, so find the probability that in a sample of 10, we are taking 10 samples. In a sample of 10, exactly 2 will be defective. तर 2 डिफेक्टिव्ह म्हणजे आर इक्वल टू 2चं आपल्याला प्रॉबॅबिलिटी काढायची आहे. आता दिलेला डेटा जो आहे तो प्रॉपर ह्याच्यात लिहून घेऊया. पी इज 10%, दॅट इज 10 by 100, दॅट इज 0.1. क्यू इज 1 minus p, that is 0.9. n is equal to 10 and r is equal to 2. So substitute in this formula 10c2, 0.1 raised to 2, 0.9 raised to 8. So calculations मी तुमच्यावर सोपवती आहे. Example number 7. A box contains 100 transistors, 20 are defective. म्हणजे 100पैकी 20 हे डिफेक्टिव्ह असतात ट्रान्झिस्टर्स इन जनरल. नाव 10 आर सिलेक्टेड ॲट रँडम, म्हणजे त्या बॉक्समधले कुठलेही 10 तर उचलायचे. आता फाइंड द प्रोबॅबिलिटी दॅट द फर्स्ट पार्ट ऑल आर डिफेक्टिव्ह, की 10च्या 10च खराब निघतील, त्याची प्रोबॅबिलिटी काय आहे. 10 निघतीलसुद्धा नाहीसुद्धा, काही कमी जास्त प्रमाणात निघतील, तर ती शक्यता किती आहे ते आपण फाइंड आउट करतो आहे. पार्ट बी, सेकंड पार्ट इज ऑल आर नॉन डिफेक्टिव्ह, and part 3 at least 1 is defective. Now let us write down the values of PQ.
P is probability of defective bolt, that is 20 by 100, that is 0.2. So Q is 0.8. N is equal to 10 because the sample is of 10, so N is 10. Now first part, all are defective. All are defective म्हणजे P हा डिफेक्टिव्हची प्रॉबॅबिलिटी आहे ना, सगळे डिफेक्टिव्ह पाहिजेत. सो R should be equal to 10. So R is 10. So P when R equal to 10 means all defective. 10C10, 0.2 raised to 10, 0.8 raised to 0. तर त्याची शक्यता फारच कमी आहे. 0.00000001. राईट, शक्यता खूपच कमी आहे. 100पैकी 20 खराब होणार असतील तर 10पैकी 10च्या 10 कसे खराब निघतील, त्याच्यामुळे त्याची प्रॉबॅबिलिटी खूपच कमी आहे. नाउ द सेकंड पार्ट, ऑल आर नॉन डिफेक्टिव्ह. ऑल आर नॉट डिफेक्टिव्ह, तर आता R इक्वल टू 0 घेतो आपण. राईट, आपल्यासाठी सक्सेस म्हणजे डिफेक्टिव्ह, कारण ही P डिफेक्टिव्हसाठी दिलं आहे ना, तर सक्सेस इज डिफेक्टिव्ह अँड फेल्युअर इज नॉन डिफेक्टिव्ह. तर आरसाठी मी हिंट तुम्हाला देते आहे. सो N इज 10, R इज 0. सो PR इक्वल टू 0. सो फाइंड आउट दिस विच गिव्ज यू 0.1074. याची शक्यतासुद्धा बरीच कमी आहे, कारण 10पैकी एखादा तरी डिफेक्टिव्ह नक्कीच निघणार आहे. नेक्स्ट वन इज ॲटलिस्ट वन, द थर्ड एक्झाम्पल, ॲटलिस्ट वन बोल्ट इज डिफेक्टिव्ह. ॲटलिस्ट वन डिफेक्टिव्ह म्हणजे काय होतो अर्थ बघा आता. ॲटलिस्ट वन म्हणजे किमान एक तरी डिफेक्टिव्ह आहे, म्हणजे R शुड बी काय पाहिजे, प्रॉबॅबिलिटी फॉर R ॲटलिस्ट वन ना, ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1. ओके, सो R ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1 म्हणजे R इक्वल टू 1 प्लस R इक्वल टू 2 प्लस R इक्वल टू 3. प्लस का घेतो मध्ये, ऑर. R इक्वल टू 1 चालेल, म्हणजे एक डिफेक्टिव्ह किंवा 2 डिफेक्टिव्ह किंवा 3 डिफेक्टिव्ह किंवा 4 डिफेक्टिव्ह असे, किंवा 10 डिफेक्टिव्ह, किंवा शब्द येतो तेव्हा प्लस असतो मध्ये. त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या प्रॉबॅबिलिटीजची आपण ॲडिशन करतो. सो आता हे किती आले बघा, हे 9 एंट्रीज आहेत इथे, 1 ते 10पर्यंत, म्हणजे 9 एंट्रीज आहेत. म्हणजे हा जो फॉर्म्युला आहे ना NCRचा, हा आपल्याला 9 वेळा वापरायचा आहे. एकदा R इक्वल टू 1 टाकून, एकदा R इक्वल टू 2 टाकून, एकदा R इक्वल टू 3 टाकून, असं R इक्वल टू 10पर्यंत टाकून आपल्याला सॉल्व करून त्याची बेरीज घ्यावी लागेल. जे काही फार फिजिबल नाही आहे, तर त्याला आपण आता वेगळ्या फॉर्ममध्ये आपण असं लिहू शकतो. ओके, सो probability for R greater than or equal to 1 is 1 minus probability of R less than 1. ह्याच्या उलट घ्यायचं आहे. ग्रेटर दॅन और इक्वल टूचं ऑपोजिट काय आहे, लेस दॅन. इथे फक्त ग्रेटर दॅन असतं तरी ते लेस दॅन और इक्वल टू आलं असतं. इक्वल टू एकतर इकडे येईल किंवा इकडे येईल, दोन्हीकडे येणार नाही. ह्याला आपण द मेथड ऑफ कॉन्ट्रॅडिक्शन असं म्हणतो. तर हे जास्त सोपं आहे. आता R लेस दॅन 1 म्हणजे काय, 1 पण नाही, म्हणजे फक्त 0च येतो एक. सो 1 मायनस प्रॉबॅबिलिटी फॉर 0 डिफेक्टिव्ह. सो 1 मायनस प्रॉबॅबिलिटी फॉर R इक्वल टू 0. सो 1 मायनस 0 पॉईंट. आता R इक्वल टू 0 इथे वर आपण काढला होता बघा, तीच व्हॅल्यू मी इथे टाकलेली आहे. अँड दॅट गिव्ज यू 0.8926. जरा जास्त आहे ना प्रॉबॅबिलिटी, जरा 1कडे झुकली की प्रॉबॅबिलिटी जास्त असते, हो की नाही. 10पैकी किमान एक तरी डिफेक्टिव्ह नक्कीच येणार, त्याच्यामुळे प्रॉबॅबिलिटी इथे जास्तच येते आहे आपली. तर पुढचं सम बघूया. ओके, सेम एक्झाम्पल आहे पण कंटिन्युएशन आहे त्याचं. हे असं जे एक्झाम्पल होतं ना, आउट ऑफ 120 आर डिफेक्टिव्ह, तर त्याचं कंटिन्युएशन आणि एक एक्झाम्पल त्याच्यावरच मी हे तयार केलं आहे. आउट ऑफ 20 बोल्ट्स सिलेक्टेड, फाइंड द प्रोबॅबिलिटी दॅट एक्झॅक्टली 2 आर डिफेक्टिव्ह, ॲटलिस्ट 2 आर डिफेक्टिव्ह. ओके, सो 20 आउट ऑफ, एक मिनिट, आय मेड अ मिस्टेक. मागच्या गणितात
ओके, मागच्या गणितात आपण 100पैकी 20 डिफेक्टिव्ह धरले होते. आता आपण P.1 घेऊन सॉल्व करूया. थोडंसं चेंज आहे. 10 out of 100 are defective. I have changed the example. So P is 0.1, Q is 0.9 and N is equal to 20. And the first part exactly 2 defective, so R equal to 2. So 20C2, 0.1 raised to 2, 0.9 raised to 20 minus 2, that is 18. And so I leave it to you for calculations. Next part, at least 2 are defective. At least 2 म्हणजे काय सांगा बघूया आता. कमीत कमी 2 म्हणजे 3, 4, 5, 6 पण चालतात. तुम्हाला ॲटलिस्ट आणि ॲटमोस्ट ह्या शब्दांचा अर्थ चांगला कळायला पाहिजे, तर गणित आपण व्यवस्थित सोडवू शकतो. सो P probability for R greater than or equal to 2. जर त्याने असं म्हटलं असतं ना, probability of such that more than 2 are defective. मोर दॅन 2 म्हटलं की मग ते इक्वल टू नाही येणार, फक्त ग्रेटर दॅन 2 येणार आहे. ओके, तर आता ग्रेटर दॅन 2 म्हणजे काय, 2 पण ग्रेटर दॅन और इक्वल टू 2 म्हणजे 2, मग 3, मग 4, मग 5, मग 6 असं 20पर्यंत. तेवढे कॅल्क्युलेशन्स प्रत्येकासाठी तो NCRचा फॉर्म्युला येतो हा असा. तसं इतक्यांदा आपल्याला कॅल्क्युलेशन्स करावे लागतात. तर त्याला दुसरा शॉर्टकट जसं मी मगाशी सांगितलं, probability for R greater than or equal to 2 म्हणजे 1 minus probability of ह्याच्या ऑपोजिट R less than 2. ग्रेटर दॅन or equal to चं ऑपोजिट लेस दॅन 2 आणि मग 1 मायनस करायचं आहे तिथे. सो 1 मायनस, आता ब्रॅकेटमध्ये मी लिहिणार आहे लेस दॅन 2 म्हणजे 0 आणि 1. ओके, इथे इक्वल टू नाही आहे त्याच्यामुळे 2 इथे घ्यायचं नाही आहे. ही केस वापरली, या पद्धतीने केलं तर 2 घ्यायचं आहे. असं रेसिप्रोकल घेऊन जर आपण करणार असू, सॉरी नॉट रेसिप्रोकल, कॉन्ट्रॅडिक्शन घेऊन आपण करणार असू तर 2 नाही घ्यायचा तिथे. सो 1 मायनस प्रॉबॅबिलिटी फॉर R इक्वल टू 0, मी हा मोठा ब्रॅकेट काढून टाकते आहे, मायनस प्रॉबॅबिलिटी फॉर R इक्वल टू 1. सो 1 मायनस R इक्वल टू 0साठी 20C0, 0.1 रेस टू 0, 0.9 रेस टू 20, मायनस R इक्वल टू 1साठी 20C1 into 0.1 raised to 1 into 0.9 raised to 19. So you have the calculations. I leave it to you as homework. So with this we are stopping this binomial distribution. I will share the PDF with you people. Next topic will be Poisson distribution. So hopefully त्याचा व्हिडिओ मी आजच शेअर करेन. I really want you to write these examples. First watch the video and then write the examples in the नोटबुक. मेक द नोट्स हिअर. ओके, एवढं 4 मार्काचं गणित याची जरा अशी शक्यता काही सांगता येत नाही एक्झाममध्ये. आता कसं आपण टाकू, तर एखादं छोटंसं गणित त्यातलं टाकता येऊ शकतं. तर थोडीशी ह्याची प्रॅक्टिस करा. सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी पॉयझन डिस्ट्रीब्युशन. सो ऑल राईट, बाय.